جی ہاں، اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد افواہوں سے، خبروں سے نہیں، افواہوں سے گونج رہا ہے۔ کوئی بھی حکومت کا، چاہے فورن آفس ہو، چاہے انفارمیشن آفس ہو، ترجمان باضابطہ کوئی خبر نہیں دے رہا۔ لیکن میرے ساتھ حمید لنگڑا صاحب موجود ہیں جو فورن آفس کو کور کرتے ہیں، انتظار زیدی جو میڈیا اور پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، صوفیہ ہمیں جوائن کریں گی واشنگٹن سے، خالد چشتی صاحب بھی ہوں گے۔ تو کوئک پہلے میں پوچھ لیتا ہوں، انتظار کل تو اتنی سیکورٹی تھی کہ یہاں تک آنا مشکل تھا، ہوٹلوں کو کہا گیا تھا بند کر دیں۔ سیکورٹی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کی آمد کب ہوگی، ہونے والی ہے۔ آج کی کیا صورتحال ہے؟ سر آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ کافی ریلیکس ہے اسلام آباد بھی اور راول پنڈی بھی، کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ تھی، لیکن آج جو ہے وہ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ نہیں تھی، اور کیونکہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو مہمان تھے ان کے آنے میں شاید تاخیر ہے۔ ابھی تک کوئی انفارمیشن تو باضابطہ طور پر نہیں دی جا رہی، نہ انفارمیشن منسٹری کی طرف سے کچھ بتایا جا رہا ہے، نہ ہی ابھی تک جو خصوصی پاسز جاری ہونے ہیں اس حوالے سے ابھی تک کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ کس وقت تک جاری ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی جو ہے وہ جتنی سخت تھی اب کچھ نرم ضرور ہوئی ہے۔ اگر آپ گزشتہ رات کی بات دیکھیں تو جو ہوٹلز تھے وہ بھی کافی دیر تک کھلے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی جو ہے وہ اس طرح سے ٹائٹ نہیں ہے کہ رستہ نہ ملے۔ جی حمید، آپ فورن آفس کور کرتے ہیں، فورن آفس سے آپ ٹچ میں بھی ہوں گے، اور کل ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ جو ایئر نور خان جو بیس تھا وہاں پی آئی ڈی پہنچ چکی تھی، مہمان ایکسپیکٹڈ تھے، اور اب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن سے جو ہم کہہ رہے تھے کل شام مہمان پہنچ رہے ہیں، آج تو نہیں پہنچیں گے، رات کو بھی نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آنے میں 14 گھنٹے ہیں۔ کیا خبریں؟ اور خاص طور پر ایران کا جو موقف 24 گھنٹے پہلے تھا، ان کا ترجمان کچھ کہتا ہے؟ دیکھیں مجاہد صاحب، پاکستان نے بطور ثالث مذاکرات کی دوسری نشست کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، اور آج اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ناظم الامور کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اسحاق ڈار کی جانب سے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات اور جنگ بندی میں توسیع کی جو ہے وہ باضابطہ تجویز دی گئی ہے، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بطور میڈیٹر وہ نہ صرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے بلکہ ایران کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور ایرانی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی گائے بگائے وزیر خارجہ نہیں، لیکن آپ کے جو چاہے اسلام آباد میں امریکن آفس ہو، چاہے آپ کا فورن آفس ہو یا ایران کے ذرائع ہوں، جو عام طور پر رپورٹرس، ہم لوگ تبصرہ تجزیہ آسان ہے، اور آپ لوگ اس وقت خبر کی متلاشی ہوں گے، یہ نیوز کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ کل مذاکرات ہو سکیں گے، کیونکہ کم از کم امریکہ سے مہمان نہیں آ رہے، تو یہ اب ہم دونوں سے کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات کل شام نہیں پرسوں پہ چلے گئے؟ دیکھیں مجاہد صاحب، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی تک کچھ سفر شروع نہیں ہوا کسی بھی ڈیلیگیشن کا۔ سفر شروع ہو تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات اتنی دیر میں ہو جائیں گے۔ اب جب یہ سفر شروع ہوگا تو اس کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ فی الوقت تو کوئی ایسی انفارمیشن جو ہے براہ راست ہمیں موصول نہیں ہو رہی، اور کیونکہ پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے تو انفارمیشن بھی جو ہے وہ میچور ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات ہے جو سب سے اہم ایک ہے، وہ ہے سیز فائر، اور آئندہ 24 گھنٹے رہتے ہیں، یقیناً سیز فائر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا یہ سوال ہے، یا ٹرمپ جن سے کچھ بھی امید کی جاتی ہے۔ میں صوفیہ واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ صوفیہ، میں جو اپنے رپورٹر سے جو کور کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا، اور اسلام آباد افواہوں سے گونج رہا ہے لیکن خبر نہیں مل رہی، اور اگر واشنگٹن سے کوئی وفد نائب صدر یا کوئی چل رہے ہوتے تو انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا، اور آپ ایکسپیکٹ کل تک نہیں کر رہے۔ آپ تک کیا خبریں ہیں صوفیہ؟ مجاہد صاحب دیکھیں، یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ امریکہ سے تو وفد ان کا آ ہی جائے گا، لیکن پہلے ان کو گرین سگنل ایران کی طرف سے، اور بیچ میں چونکہ پاکستان میٹیگیٹ کر رہا ہے سچویشن کو، تو جب وہاں سے ملے گا تو وہ یہاں سے نکلیں گے۔ دیکھیں، جنگ کے اندر کودنا آسان ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنا، اس کو مینج کرنا، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے لیے، کیونکہ ان جیسے کہ میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ یو ٹرن لیں گے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیسیجنز تو لے لیے، لیکن اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ٹیبل تک آتا ہے یا آ گیا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو یہ جو اگلے چند گھنٹے ہیں آپ لوگوں کے
जो आप लोग इस्लामाबाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी क्रूशियल। लेकिन बात यही है कि अभी तक ईरान, जो मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स तो रेडी है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ईरान इज प्लेइंग हार्ड टू गेट राइट नाउ। सो अब उसके अंदर चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के सूफिया, एक पास और ये यूनाइटेड बताइए कि स्टेट्स के आपका अंदर व्हाइट हाउस की तर्जुमान जो हैं या सेक्रेटरी हैं, गाहे बगाहे बल्कि घंटों में ब्रीफिंग के लिए आती हैं, फिर माशाल्लाह आपका जो मीडिया है, चाहे मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो भी एक एक खबर को ब्रेक करने के लिए तैयार होगा। जैसे मुझे कल तो ये तक इत्तला थी कि सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी के चीफ जो है ख़ुद अपने ज़ाती जहाज़ में आ रहे थे। इस वक्त तक आपका मेन स्ट्रीम मीडिया क्या खबर दे रहा है, ख़ास तौर पे आमद के देखिए सिलसिले जी, में पाकिस्तान? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इस जंग के लिए हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है, क्योंकि पब्लिक रेडी नहीं है। क्योंकि डू नॉट फॉरगेट, हमारी ऑयल प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, जिसकी वजह से गैस प्राइसेस ऊपर गई हैं, जिसकी वजह से ग्रोसरीज एक्सपेंसिव हो गई हैं। ऑलरेडी कोविड के बाद हम रिसेशन के अंदर थे, और अब एक और ये नया जिसको आप कहेंगे कि एक और चैप्टर खोल लिया गया है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एंड ये सारे जो फैक्टर्स हैं, उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि नवंबर के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और अगर रिपब्लिकन पार्टी अपना ये स्टांस कंटिन्यू करती है तो वो बहुत सारी सीट्स को लूज भी करेंगे, और जो कि अगले इलेक्शन में, अगले साल जो है 2027 के अंदर जब इलेक्शंस होंगे, इट्स गोइंग टू इफेक्ट देयर पार्टी। सो ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि किसी भी मुल्क के अमेरिका जैसे मुल्क के लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस वक्त पब्लिक साथ नहीं खड़ी है। नोबडी इज बैकिंग अप दीज काइंड ऑफ वॉर्स राइट नाउ, क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ना दुनिया अफोर्ड कर सकती है। तो अब वो रेडी तो हैं ऑब्वियसली। शुक्रिया। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, इसमें जेडी मुझे वैंस ज्वाइन किया खालिद चुशी साहब ने। शुक्रिया खालिद चुशी साहब। अभी जो हमारे साथ इंतजार जैदी और हमीद लंगरा जो कवर से तबसरे तजिए तो हो रहे खबर चाह रहा था, तो इनका कहना है इनकी ऐसी कोई खबर नहीं है कि अमेरिका वफ्द कोई आ रहा है, ईरान आ रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीज फायर का वक्त भी करीब आ गया है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जंग जितनी लड़ी गई 40 दिन, वो तो हमने बहुत डिस्कस किया। बदकिस्मती से एक और जंग चल रही है, वो है परसेप्शन की जंग, डिल्यूजन की जंग और ऑप्टिक्स की जंग। यानी दोनों साइडें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हम जंग जीते हैं। ये हर एक का फर्ज होता है, हर एक का हक होता है, लेकिन जब एट द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल पीस, जिसके अंदर 8 बिलियन लोग ऑलमोस्ट हॉस्टेज बने हुए हैं, इकोनॉमी यरगमाल बनी हुई है, एक सिर्फ परसेप्शन या ऑप्टिक्स के तौर पर जीत कर दिखा देने से जंग के मसले हल नहीं होंगे, लोगों के मसले हल नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली दोनों की स्ट्रेंथ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों तरफ कमजोरियां भी हैं। लेकिन अगर आप ऑल विन विन और आप डिल्यूजन ये रखेंगे अपनी जहन में कि हमसे ज्यादा पावर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा इनविंसिबल कोई नहीं है, हमसे ज्यादा डिटर्मिनेशन किसी की नहीं है, तो आई थिंक बात किसी तरफ नहीं जाएगी। जो आपने क्रेडिट ले लिया है ईरान ने, खालिद साहब, मैं अगर आपने डायरेक्ट ये मालूम करूं, खालिद साहब, अगर मैं बराह रास्त आपसे ये मालूम करूं कि अमेरिका ज्यादा ख्वाहिशमंद है बातचीत का या ईरान, या दोनों? मेरा ख्याल है अमेरिका ज्यादा ख्वाहिशमंद है, लेकिन अमेरिका शो भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिकी पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं चाहते कि वो परसेप्शन ये क्रिएट करें कि वो स्ट्रेंथ ऑफ कमजोरी से या वीकनेस या कॉम्प्रोमाइज से जा रहे हैं, ताकि वो आइंदा अगले इलेक्शन, रिपब्लिकन पार्टी का फ्यूचर, डेमोक्रेट का रिएक्शन और एक जो मिथ बनी हुई है अमेरिका की, उसको लूज नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ख्याल है मिलिटरीली अमेरिका की ज्यादा जरूरत है। ईरान कहीं नहीं जा रहा, वो 10,000 मील दूर से अमेरिका के जंग लड़ रहा है, उसको सस्टेन करना भी मुश्किल है, और 40 दिनों में वो रिजल्ट भी नहीं आया जो हम जैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट होंगे वो उसको वॉर ट्रॉफी नहीं दे सकते। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अभी भी मेरे रिपोर्टर्स जो हैं, जो हमीद और इंतजार टच में हैं फॉरेन ऑफिस के, इन्फॉर्मेशन के, और अभी तक ये कहते हैं कि इनके पास अभी तक कोई मुस्तनद इत्तला नहीं कि मुज़ाकरात कल होंगे। हाँ, जंग बंदी ज़रूर होने जा रही है, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में हूँ, और ब्रेक से पहले हमारी सारी नज़रें इस बात पर थीं और हैं कि क्या अमरीकी ईरानी वफ्द आ रहा है। अभी हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट इंतजार जैदी खबर ये दे रहे थे कि डिवीज़न ने, कैबिनेट डिवीज़न ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि कल भी वर्क एट होम होगा।
यानी तमाम सरकारी इदारे तकरीबन बंद ही होंगे। और इसी तरह मैं जब हमीद लंगरा साहब से पूछ रहा था तो ये कह रहे थे कि फॉरेन ऑफिस अभी कोई खबर आमद के सिलसिले में नहीं दे रहा। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमा मलिक ने, खालिद चुशी साहब भी साथ हैं। सलमा मलिक, हम लोग तबसरे तजिए अफवाहें तो इस्लामाबाद में बहुत हो रही हैं और मैं ख़ुद इस्लामाबाद आया हूँ ख़बर की तलाश में। ख़बर नहीं मिल रही कि मुज़ाकरात कल होंगे या परसों, और दूसरे जंगबंदी का वक्त आ गया है। आप क्या समझती हैं? अमेरिकन तो काफ़ी मकान में चाहते हैं कि उनकी शराइत पर मुज़ाकरात हों, लेकिन ईरानी ज़रा रेजिस्टेंट है। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। हमें लग रहा था कराची वाले इस्लामाबाद आए हुए क्योंकि मौसम ज़रा गरम-गरम हुआ है। तो बट अदर देन दैट बस दुआ है कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात किसी ऐसे नहज पे पहुँचे, क्योंकि जो अभी सीएनबीसी वगैरह पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें तो लग रहा है कि किसी पॉइंट पे पहुँचे हैं, और जो वो ख़ास तौर पे इको चेंबर क्रिएट कर रहे हैं और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक तरह से आवाज़ बना रहे हैं, उसके मुताबिक तो इट सीम्स कि किसी न किसी पॉइंट पे वो ज़रूर पहुँचे हैं, बट वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है। तो बेसिकली जो मेरा ओपिनियन है इस पीस प्रोसेस का, जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जहाँ ईरान को मानने की सख्त ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका पे बैठती है, और अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये पीस प्रोसेस खुशी-खुशी, खुश असलूबी से आगे बढ़ाना चाहता है कि नहीं बढ़ाना चाहता। और इसकी सक्सेस भी अमेरिका के ही ऊपर है, जी जी क्योंकि सलमा, ईरान को जी डे वन से देखा खालिद है। चुशी साहब, जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के सदर और उनका मीडिया तो घंटों नहीं मिनटों के से हमें कोई ना कोई खबर दे रहा होता है, लेकिन 24 घंटे से ईरान की जानिब से हमें कोई खबर नहीं मिल रही। और हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनसे राब्ते में हैं, और इससे आप समझते हैं कि कहा जाता है कि दुनिया में जो चंद मुल्क हैं वो डिप्लोमेसी में बहुत ही तेज़, बहुत मैच्योर्ड हैं, उनमें एक ईरान भी आता है। इससे क्या लगता है खालिद चुशी साहब कि वहाँ से तो ट्रंप साहब की तो ज़बान मैंने कहा चल रही, लेकिन ईरान में खामोशी है, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएं मुज़ाकरात के कितने इम्कानात हम समझें चुशी साहब? मुजाहिद साहब, देखिए, ये जंग को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें, 40 दिन वो जो दोनों ममालिक या तीनों जितने भी फरीक थे, दो तरफ जो लड़े हैं जंग, परफॉर्मेंस हमें वाजे है, वॉर ऑब्जेक्टिव किसने कितने हासिल किए वो भी डिबेट हो सकती है। दूसरा फेज आता है सीज फायर का, जो जितने दिन चली है और आज जो ऑलमोस्ट लास्ट डे चल रहा है। तो ये सीज फायर जो है, इसके अंदर फिर ऑप्टिक्स की, डिल्यूजन की और परसेप्शन की गेम चली। यानी जंग तो बंद हो गई, लेकिन आपने देखा अमेरिका ने कहा कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो ब्लॉकेट काउंटर किया हुआ है उसको मैं अंडू नहीं करूंगा या अनब्लॉक नहीं करूंगा। ये ऑप्टिक्स की गेम थी। फिर आपने देखा कि आज उन्होंने बहरी जहाज को जो इंटरसेप्ट किया कल, उसकी वीडियो भी रिलीज कर दी। ये हमारी टर्म में कहते हैं दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। आप एक ह्यूमिलेशन के अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चाहिए था कि उनको ये जो उनके पास इतनी मिलिट्री माइट है, उनके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनके पास 90 डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके पास 70 सबमरीन्स हैं। ये वो उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी जंग में जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया हुआ था, उनको खुलवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब साबित करना, और आखिरी पोर्शन अब आ रहा है जिसकी तरफ आप इशारा करें, मैंने क्यों डाटा लिंक किया वो इसलिए, अब ये तीसरा फेज अब आ रहा है कि मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं दोनों मुल्क या नहीं कर रहे। अमेरिका बहुत केयरफुल है कि हम भी ओवर ईगरनेस ना शो करें, वो कमजोरी की निशानी हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पहुंचा इंतजार कर रहा है, दूसरी टीम के कैप्टन तो भी आया ही नहीं है, वो तो ग्राउंड में टीम ही नहीं उतर रही, तो वो भी पोजीशन ऑफ वीकनेस होगी। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जेडी वैंस रवाना हो गए हैं, पॉसिबली यूरोप में रिफ्यूलिंग की वजह से रुके हुए हैं एंड वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल यहां आने के लिए। ये मेरी इंफॉर्मेशन है नंबर 1। ईरान जाहिर है एक डिनायल मोड में है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका इस टेबल को एक डिफीट टेबल के तौर पे कन्वर्ट कर रहा है। ये जो मुज़ाकरात को कि ये नेगोशिएशन कम है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट की तरफ ज्यादा है। तो जाहिर है वो भी उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी रही है 40 दिनों में, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि जब मैं जाऊं तो इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटस से जाऊं कि, तो आई थिंक वो गेम ऑफ नर्व्स हो रही है, ऑप्टिक्स की नजर है।
لیکن بڑی طاقتوں کو جب اس لیول تک چلے جائیں, دونوں ممالک نے بہت گریسفل لڑا ہے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینڈ کیا ہے, تو آئی تھنک ہمیں آپٹکس کی ڈیلوژن اور پرسیپشن سے نکل کے میرا خیال ہے مذاکرات کرنے چاہیے, لیکن اس وقت شاید یہ پہلے پہنچنے کو بھی ایک ناکامی سمجھا جا رہا ہے. چشتی صاحب, ایک تو آپ تو جیسے میں نے کہا کہ میں بھی اس وقت اپنے سینئر کورسپونڈنٹ کے ساتھ ہوں جو فورن آفس کور کرتے ہیں اور یہ انفارمیشن کو, اور آپ نے یہ ہمیں خبر دی ہے کیونکہ جے ڈی وینس کے بارے میں کہ جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ روانہ ہوتے تو اس میں 14 گھنٹے لگتے کم سے کم, اگر آپ کا کہنا ہے کہ وہ یورپ پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 8 گھنٹے میں وہاں آ سکتے ہیں. پھر بھی اگر پاکستانی وقت کے مطابق کل دوپہر تک مذاکرات ہونا اہم نہیں, اور آپ نے وہ درست یہ کہا کہ اگر وہ روانہ ہو جاتے جیسا کہ ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ ہمارا نائب صدر پہنچنے والا ہے, ایران نے کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں دیا, اور وہ بھی میرے خیال میں ان کی ڈپلومیسی تھی کہ اگر وہ روانہ بھی ہو جاتے تو وہ تو ابھی تک راضی ہی نہیں ہے مذاکرات کے لیے, ان کے پوائنٹس ہیں ابھی تک موجود ہوئے تھے ہرمز پر, ایٹمی طاقت پر, منجمد اثاثوں پر. سلمان ملک جو چشتی صاحب نے جو انفارمیشن دی ہے تو ابھی بھی بہت سارا سسپینس ہے اس مذاکرات کے سلسلے میں. جی 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 سلمان. بلا شبہ سسپینس تو بہت ہے. جی ایک تھوڑا سا جو یہاں ظاہر ہے بہت ساری باتیں اور بہت سارے قیاس جو ہے پھیلائے جا رہے ہیں, تو ایک یہ بھی ہے کہ کل جو مڈ ڈے ہے جی ڈی وینس جو ہے یہاں پہنچیں گے, اور ایران کا جو وفد ہے وہ ان سے پہلے تھوڑا سا پہنچے گا ٹورڈز ارلی مارننگ آورز یا لیٹ نائٹ ٹو نائٹ اور ارلی مارننگ آورز ٹمورو. بٹ یہ ایک کیا سرائی ہے, دیکھیں یہ کہاں تک صحیح بیٹھتی ہے کہاں تک نہیں بیٹھتی. بٹ بیسیکلی جو ایک چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ پاکستان جو ہے وہ سب توڑ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک اس نہج پہ آئیں, اور ڈیفینیٹلی پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ تاکہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ یورپ میں اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ان کی پریزنس تھی, اینڈ جیسے ان کو اشارہ ملا تھا یہاں آنے کا تو وہ پھر یہاں آ گئے تھے. ظاہر ہے ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا ان کی انٹری ٹائم کو بھی انپریڈکٹیبل اس لیے بھی رکھا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے ایسپیکٹس ہیں, بٹ مور دین دا سیکیورٹی ایسپیکٹ جو چشتی صاحب فرما رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نو ون ریئلی وانٹس کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ پہلے بلنک کرے, ہم پہلے بلنک کریں اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو کوئی ایج ملے. بٹ اس پوائنٹ پہ جہاں دنیا کا امن اور جو سلامتی ہے وہ ہر ایک کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے, وہاں کس کا جہاز پہلے بیٹھتا ہے وہ ذرا ایک بچکانہ سوچ ہے, بٹ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان کنٹریز کے لیے یہ بہت بڑا ڈاکٹر سلمہ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ خالد چشتی صاحب نے جو خبر دی تھی کہ یورپ آ گئے ہیں, اور آپ نے اگر یہ ٹائمنگ ہم کئی بار سن چکے ہیں, اور اب شہ سرخیوں سے بتایا تھا کہ منگل کو ہوں گے, اب ایسا لگتا ہے کہ بدھ کو بھی شروع نہ ہو پائیں, یعنی مذاکرات کم از کم جمعرات تک چلے گئے, بیچ میں سیز فائر کا بھی ہے جو شاید اس میں ایک بات تو ہے نا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا, تو موسٹ پروبیبلی اگر یہ واقعی ہی سیریس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹریم ایکسپائری ٹائم ہے اس سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ ایک کوئی پازیٹیو جیسچر ہو جس سے مذاکرات کے ٹیبل پہ یہ دونوں فریقین جو ہیں پاکستان آ جائیں. جی سوری سلما جی, بڑا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. ذرا چشتی صاحب بہت ہی میں اگر آپ سے اسپیسیفک معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پاس میں دیکھا ہوگا کہ شملہ ایکارڈ میں بالکل آخری وقت میں فیصلہ ہوا تھا, اور مذاکرات دنوں نہیں مہینوں چلتے تھے. ہم لوگ جو آج کل مذاکرات دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں آئیں گے, بات چیت کریں گے اور ایک پریس کانفرنس میں کر دیں گے. تو ایران اور ان کی جو 47 سالہ جنگ میں اس میں یہ تو ممکن نہیں نا ایسا چشتی صاحب؟ جی بالکل جاہد صاحب, جب پہلا راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا تو اس وقت بھی میں مایوس نہیں تھا, لیکن میں نے ایک کوشچن نوٹ ایڈ کیا تھا اس کے اندر اپنی بات چیت میں. میں نے یہ کہا تھا کہ قدرتی طور پر جب اتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہو, ایک طرف سپر پاور ہو, ایک بیک بائی اسرائیل ہو, سٹیکس بہت ہائی ہو, وار آبجیکٹو ڈائیورجنٹ ہو, تو ایک جنگ کے ایون سیز فائر کو بھی ایک کولنگ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. وہ کولنگ پیریڈ نہیں ملا تھا پچھلی دفعہ. یعنی کولنگ پیریڈ ہوتا اس لیے ہے کہ آپ ری ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے لاسز کو, گراؤنڈ ریالٹی کرتے ہیں, گراؤنڈ چیک کر کے آپ ری ایویلویٹ کرتے ہیں اپنی ساری سچویشن کو, آپ کے پاس رہ کیا گیا اسٹیمنا, دشمن کو کتنا نقصان پہنچا, اس کا تو پیریڈ نہیں ملا. وہ آپ کو مدد دیتا ہے نیگوسیشن کی ڈیمانڈز یا پھر ایکسیپٹیبلٹی آف دی ادرز ڈیمانڈ, وہ مدد دیتا ہے. تو وہ پیریڈ نہیں ملا تھا, اب وہ مل گیا ہے.
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सॉरी optics के सॉरी सॉरी element की- अगर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, और अगर मैं आपसे अगेन ये पूछूं कि आपने जो जराए कहते हैं कि वैंस जो हैं यूरोप आ चुके हैं, तो इसको मैं कंफर्म खबर समझूं? नहीं जी, मेरी भी स्पेकुलेशन है, लेकिन एक और बात जो डॉक्टर सलमा कह रही थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें सिक्योरिटी की वजह से भी कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा गया। आपने नोट किया कि किस तरह पाक फिजाइया के जहाजों ने ईरानी डेलीगेशन को एस्कॉर्ट किया था, अनप्रिडिक्टेबल रूट से किया था, ऑब्वियसली ऐसे और टाइमिंग्स पे किया था, एंड ऑल द वे इनटू ईरान। क्यों किया था? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि शो स्पॉइलर अगर खुदा ना खास्ता उन पर हमलावर हो जाएं और कोई कामयाबी हो या नाकामी, वो तो अलहदा बात है, लेकिन बहुत बड़ा एक नुकसान पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी ठीक को है। और केयर को और हमारी एफर्ट को होना था, तो इस वजह से। थैंक यू खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू सलमा मलिक का। मैं मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और जैसे मैंने कहा, और जब अब ब्रेक के बाद आऊँगा तो अपने रिपोर्टर जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दें वफ़द की आमद के सिलसिले में, उस पर कंक्लूड करूँगा। लेकिन इस वक्त जब मैं हूँ ना आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो हर तरफ से कोई बल्कि एक बहुत बड़े चैनल ने खबर ब्रेक की थी, उसे वो वापस लेनी पड़ी टाइमिंग के हवाले से, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी खबर आपको दी जाए जो बात को मुझे खुद ही उसको तरदीद करना पड़े। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, इस्लामाबाद में हूँ, और हमीद लंगरा और इंसाज जैदी हमारे दोनों सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट साथ हैं। और ब्रेक के दौरान मैं इनको बता रहा था कि सियासत ऐसी चीज़ है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होने जा रही थी, तो मीर अली अहमद तालपुर बहुत बड़े सिंध के लीडर होते थे, तो लोग जमा थे और उनसे पूछे थे कि मीर साहब क्या होगा, माफ़ी होगी नहीं होगी, तो बड़े बड़े मिसरा पढ़ते थे कि मक्ते में आप पढ़िए सुखन गुस्तराना बात। तो उन्होंने कहा मीर साहब क्या मतलब, फिर उन्होंने बढ़ा दिया। अब वही मैं इन दोनों से ये कह रहा था, इन दोनों ने ही कहा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो सियासी ज़बान में ये तो कौमी सियासत में, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से हमीद ऐसा नहीं लगा रहा कि कोई हतमी बात, बड़ा बड़ा तबसरा नगार, तजिया नगार अगर तजिया भी कर रहा हो, खबर नहीं दे रहा। देखें मुजाहिद साहब, सूरत हाल ऐसी है कि ये जो मामला है वो कोई एक दिन का नहीं है और ना ही कोई कुछ घंटों का है। ये पिछले कई साल में ये इख्तलाफ रहा है और इसको हल होने में भी टाइम लगेगा। बतौर सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि हम सहाफ़ियों को अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और उसके हिसाब से ख़बर देनी चाहिए। जल्दबाजी में, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में या सिर्फ बयान जो दिए जा रहे हैं उनकी रोशनी में कोई नतीजा अख़ज़ कर लेना या कोई अपडेट देना, उससे सूरत हाल जो है बदलती नहीं है। बैक चैनल पर दोनों फ़रीक़ैन के राब्ते हैं। पाकिस्तान बतौर सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अभी एक दिन बाकी है और उससे पहले जो है वो हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा की जब अमरीकी नाज़िम और अमूर से मुलाकात होती है तो उसमें वो ये इस बात पर जोर देते हैं कि इस जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और साथ में जो है वो ये भी कहते हैं कि इस सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि बैकडोर राब्ते हैं, मामलात चल रहे हैं और आज नहीं कल नहीं, हमने कल भी ये बात की थी कि बुध की शाम के बाद जो है वो असल मामला शुरू होगा और हम अभी भी इसी चीज़ पे कायम है कि कल शाम के बाद जो है वो सूरत हाल बदलेगी और आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। हमीद आपने दुरुस्त कहा। अभी मैं जब सॉरी टू से इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहा था तो आपको इल्म है कि उनके यहाँ हेडलाइन जो है वो बाज़ वक्त 24 घंटे तक चलती रहती है और कहते हैं डेवलपिंग स्टोरी। लेकिन मैं अभी कुछ चैनलों को देख रहा था बाहर के, ख़ास तौर पर जो बड़ा एक यहाँ का है, कि अब इनकी कोई सेकंड और थर्ड खबर बन चुकी है, यानी मेन खबर नहीं है। इसके मायने उनके पास कोई खबर नहीं है। अब हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक कहना इंतजार के जो इंटरनेशनल मीडिया तो जो खबर का कहते हैं भूखा होता है ना, ब्रेक करे, यानी उनके पास जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हुए तो हम लोग सॉरी से महदूद वसाइल से कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही है ना कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि कल आप इस पर खबर प्रोग्राम ना कर रहा हूँ बल्कि किसी और इशू पे कर रहे हूँ। रेलवी साहब देखें, फिल वक्त तो ये टॉक ऑफ द टाउन है ना, यही बात है और पूरी नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। ये एक असाब की आप ये कह सकते हैं कि ये एक जंग है
اور اس میں ٹائم لگے گا اور آخری وقت تک یہ چیزیں جائیں گی. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی چند لمحے پہلے جس طرح سے کابینہ ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر ریڈ زون جو ہے وہ مکمل بند کر دیا گیا ہے اور تمام دفاتر تمام منسٹریز جو ہیں وہ بند رہیں گی, ورک فرام ہوم ہوگا. تو کل جو ہے وہ ایک بار پھر ایک ایسا دن ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کچھ غیر معمولی جو ہے وہ یہاں پہ موومنٹ ہوگی. اور فی الوقت تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ابھی یہ جو چیزیں ہیں یہ میچور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشن اور غالباً پاکستان اور خاص طور کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنلی یعنی غالباً یہ کوئی تیسری جنگ عظیم کی قریب تھے ہم. خلیجی ممالک اس میں پہلی بار بڑے پیمانے پر ڈیولپڈ ہوئے اور باقاعدہ اس جنگ میں ایران کے یہاں 4000 شہادتیں ہوئی تھیں, 40,000 گھر چلے تھے. اسی طرح اور امریکہ کو اسرائیل خاص طور پر آزاد لبنان تباہ ہو گیا. تو اس پوری جنگ کو سمیٹنے میں, اس کو ختم کرنے میں ایسا لگتا ہے, اور جو میں ابھی گفتگو کر رہا تھا بڑے ایک سینئر تجزیہ کار سے, اتنا آسان اتنا جلدی نہیں, کیونکہ اس میں ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان دوستی اور دشمنی چلتی رہتی ہے, لیکن ایک سطح پر اعتماد کا بحران اتنا شدید نہیں ہوتا. آسان ہو جاتا ہے قریب ہونا, آسان ہونا دور ہونا. ایران اور امریکہ کے درمیان جو 47 سالہ دوری رہی ہے, دشمنی رہی ہے, اس میں یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اعتماد اور دوری اور دشمنی ختم ہو اور فیس ٹو فیس کرتے ہوں. شاید یونائٹڈ نیشن میں ملتا ہوں. تو یہ جو میں حمید کہہ رہا تھا, کوئی آپ بتائیے کہ جب بھی ڈسکشن ہوتا ہے, مذاکرات ہوتا ہے, اس میں اعتماد کانفیڈنس ہوتا ہے. غالباً دونوں کو ایک دوسرے پہ قطعی اعتماد نہیں ابھی تک. بالکل مجاہد صاحب ایسا ہی ہے, لیکن میں آپ کو ابھی یہ ایک تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے یہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جو آج کی صورتحال ہے اور ابھی کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ایران کی طرف سے ان کے ڈیلیگیشن کا اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے ہیں ان کے آنے کا انتظار ہے. دوسرا وہ اپنے پوائنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بطور میڈیٹر جو ہے وہ دونوں فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے اور مذاکرات اور ڈائلاگ کے حوالے سے پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تیسری وہ اپنا جو انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ 22 اپریل کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:50 پہ جو ہے وہ ختم ہونا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے ایران نے مذاکرات میں جو ہے وہ شرکت کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے, اور یہ کریٹیکل ایک چیز ہے. اور اس حوالے سے ایران جو ہے وہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایران اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر لے گا. اب یہ دیکھیے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حمید نے ہمیں خبر دی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کتنے بجے حمید 4:50 پر 4:50 پر یعنی کل شام کو کل صبح آج صبح سحر کے وقت جو ہے سیز فائر کا وقت ختم ہو رہا ہے. اور اب یہ آنا ہے کہ دونوں طرف سے یہ بیان آئے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیز فائر کے دوران بھی امریکہ نے اس جہاز پہ حملہ کیا جو چائنا سے آ رہا تھا. اس لیے وہ جو فضا ہے جنگ کی یعنی وہ جو پورا منڈلا رہی ہے اور اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کہ سخت سیکورٹی کے انتظامات ہیں, آج اس میں کوئی نرمی ہے, لیکن یقین سے اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات بدھ کو ختم ہوں گے. اور آج صبح جب یہ ہوگا تو دونوں جانب سے یہ مشترکہ اعلامیہ آئے گا کہ سیز فائر میں کتنے دن کا اضافہ ہوگا. اسلام آباد سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.